ایک 5 اسٹار ہوٹل میں دن دہاڑے دیدہ دلیری سے گھس کر مینیجر کو مال ڈالنا دل گردے کا کام ہے۔ اس نے اپنے فون پر میری آواز سنتے ہی ہیجانی آواز میں کہا، شہر میں وارداتیں تو ہوتی رہتی ہیں مگر اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے بڑی مشکل قتل کے اسباب کے تعین میں پیش آئے گی۔ میں نے اپنی رائے تھی، یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیس اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے گی، ہم لوگوں کو آگے آنا پڑے گا۔ وہ بولا، اندرون خانہ رونما ہونے والے واقعات سے آگاہی کے بغیر کوئی ارجن کے قتل کی گتھی کو نہیں سلجھا سکے گا۔ میں نے پوری کہانی تمہیں سنا دی تھی۔ ارجن کا اصل قاتل نک ہے، اس کا تم کیا کر سکو گے؟ اس کی فکر مندانہ ہنکار سنائی دی۔ وہ آئی بی کی مجبوریوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتا تھا۔ کچھ لمحوں تک لائن پر سکوت چھایا رہا، پھر اس کی آواز ابھری، تم نے اس رکاوٹ کا کیا حل سوچا ہے؟ ہمیں کوبرا اور اس کے نیٹ ورک تک پہنچنا ہوگا۔ فی الحال تمہیں اپنے محکمے کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایس ٹی ایف کو بھی پس پردہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سبھی پس پردہ رہیں تو کوبرا کی سرکوبی کون کرے گا؟ اس کا سوال فطری تھا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے ہوٹل کا مسافروں والا رجسٹر درکار ہے، کیا وہ مل سکتا ہے؟ مل جائے گا، اس سے تم کیا حاصل کر لو گے؟ اس کا پس مردہ لہجہ یکا یک تجسس امیز ہو گیا۔ شاید ہمیں کوبرا کا کوئی سراغ مل جائے، میں نے پر امید لہجے میں کہا۔ اس کے لیے اتشنا جواب ناکافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے ذہن میں کوئی خیال سر ابھارتا ہے تو اس کے پس پشت کوئی نہ کوئی عملی خاکہ بھی موجود ہوتا ہے۔ میں نے ازراہ مذاق اسے ٹالنے کی کوشش کی جسے ناکام ہونا ہی تھا۔ پھر میں نے اسے اول خان کی ذہنی کارگزاری سے آگاہ کر دیا۔ میں ترجیحی بنیاد پر اس رجسٹر کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ پوری بات سن لینے کے بعد اس نے پرجوش انداز میں جواب دیا، یہ تمہارے گھر بھجوا دوں یا اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 520 میں بھجوا دو؟ وہاں کون ہے؟ اس نے تیزی سے سوال کیا۔ میرے موبائل کے اسکرین سے تو ظاہر ہوا تھا کہ تم اپنے گھر سے فون کر رہے ہو۔ اول خان وہاں ہے، میں بھی سیدھا وہیں جا رہا ہوں۔ دوسروں کی طرح وہ بھی یہ اطلاع سن کر خوش نہیں ہوا مگر جانتا تھا کہ کام آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی خطرہ مول لینا ضروری تھا۔ اس نے چند اہم اور قیمتی مشورے دے کر فون بند کرنا چاہا تو اچانک مجھے ایک بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ نک کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق کوبرا کے پاس سیٹلائٹ ٹیلی فون ہے۔ اس کا کہیں نہ کوئی ریکارڈ تو ہوگا۔ یہ جدید ترین مواصلاتی سہولت ہے، میں اس کے حصول کے طریقے سے واقف نہیں ہوں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت اس کے لیے اجازت نامہ وغیرہ ضروری ہونا چاہیے۔ اس نے کسی غور کے بغیر اپنی مجبوری ظاہر کر دی۔ فون غیر قانونی ہے تو بات دوسری ہے، اس پہلو کو بھی دیکھو۔ میں نے اسے تاکید کی، یہ قانون شکن لوگ ہیں، شاید فون کا کوئی ریکارڈ نہ مل سکے لیکن ہم کو ان پر ہر طرف سے جلگار کرنا ہوگی، تب کہیں سے کامیابی کی کوئی کرن نمودار ہونے کی امید پیدا ہو سکے گی۔ جلال سے گفتگو ختم ہوگی اور میں چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابرار شاید پیشہ ور باورچی نہ ہو لیکن اس نے چائے بہت لذیذ بنائی تھی۔ میں نے اپنی طویل رفاقت میں ایک بات خاص طور سے محسوس کی تھی کہ ایس ٹی ایف کے سپاہیوں سے افسروں تک میں بددلی یا بیزاری کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جس کو جو کام سونپ دیا جاتا تھا وہ اسے دل و جان سے کر گزرتا تھا اور اسے اپنا فرض تصور کرتا تھا۔ ابرار نے بھی اسی جذبے سے سرشار ہو کر چائے بنائی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ طویل مدت کے بعد غزالہ اور ویرا کو گھر کے کاموں کے لیے اچھا مددگار مل گیا تھا اور گھر کی حفاظت کے لیے 2 بے خوف مجاہد بھی ہاتھ آ گئے تھے۔ گاڑی کی گھر پر بھی ضرورت رہتی تھی۔ سلطان شاہ نے مجھے مین روڈ پر چھوڑا اور میں ٹیکسی سے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہانگیر بستر پر لیٹا ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ضمن میں وہ صرف کوشش ہی کر سکتا تھا کیونکہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے کبھی لکھنے پڑھنے سے شغف نہیں رہا تھا۔ کھلی ہوئی کتاب اپنے سینے پر لگائے وہ کنکھی اسے بار بار سلمہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو کافی دیر سے سنگھار میز کے سامنے مصروف تھی۔ کیا بات ہے؟ اتنا بند سنور کر کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ آخرکار اس سے رہا نہیں گیا اور وہ بول ہی پڑا، تم کتاب پڑھ رہے ہو یا میری نگرانی کر رہے ہو؟ سلمہ نے مڑے بغیر اس کے عکس پر توجہ مرکوز کر دی جو آئینے میں نمایاں تھا۔ دونوں کام کر رہا ہوں۔ عورتوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو وہ آسانی سے بگڑ جاتی ہیں، ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ میرے علاوہ اور کتنی عورتیں ہیں تمہاری؟ سلمہ نے جل بھن کر پوچھا۔ ہائے کیا پوچھ لیا، اجازت 4 کی ہے مگر مقدر میں شاید 1 سے زیادہ نہیں ہے۔ تم اکیلی 10 پر بھاری ہو۔ وہ تو کہو کہ کوئی عورت تم کو گھاس ہی نہیں ڈالتی، ورنہ تم تو ہر ایک پر منہ مارنے کے لیے تلے بیٹھے رہتے ہو۔ سلمہ نے ہنس کر کہا۔ ہنسی مذاق کے موڈ میں جہانگیر نشتر کے گھاؤ بھی ہنس بول کر سہ لیتا تھا۔ کشیدگی کی فضا میں وہ سلمہ کی ذرا سی لغزش بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے کس پر منہ مار دیا جو تم یوں تھانے دے رہی ہو؟ جہانگیر نے کتاب بند کر کے ایک طرف ڈال دی۔ یہ نہ سمجھو کہ میں کچھ نہیں دیکھتی، بس ٹوک کر تمہیں شرمندہ نہیں کرتی، ورنہ ہر بات میری نظروں میں ہے۔ کئی مرتبہ تم ماسی پر ڈور ڈالنے کی کوشش کر چکی ہو۔ وہ شریف عورت ہے، سر جھکا کر اپنا کام کرتی اور چلی جاتی ہے۔
मासी क्या, तुम्हें तो मेरे मुकाबले में कुत्ते और कमीने भी शरीफ नजर आते हैं। आखिर हो ना अपने इज्जतदार मामू अजमत की भांजी। बस उतर आए अपनी बेसरोपा बातों पर। सच तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। अच्छा सच से बताना कि क्या तुमने तिल वाली लड़की के हाथ में चुटकी नहीं ली थी? शौहर की कमजोरियां गिनवाने के चक्कर में सलमा कुछ देर के लिए अपना बनाव सिंगार भी भूल गई। कि कौन सी तिल वाली लड़की? जहांगीर ने हकला कर पूछा। अब अनजान न बनो, मैं उसी की बात कर रही हूँ जो खटिया परफ्यूम बेचने आई थी। कसम ले लो जो मैंने ऐसी हरकत की हो। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, इसलिए तुम्हें बस वही नजर आता है जो तुम देखना चाहती हो। और तुमने उसे आंख भी नहीं मारी थी? सलमा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जहांगीर बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया और तकिए पर हाथ मारकर बोला, यह सरासर झूठ और बहतान है। फिर तुमने उससे 2 परफ्यूम क्यों खरीदे? बस उस वक्त पसंद आ गए थे और सस्ते मालूम हो रहे थे। वो बौखला कर बोला, 2 छोटे सैंपल वो मुफ्त में दी गई थी, मैंने सिर्फ एक खरीदा था। तुम्हारी चुटकी पर उसका मुंह बिगड़ गया था। तुम डर गए थे कि तुमने उसे खाली हाथ लौटाया तो वो मुझसे तुम्हारी शिकायत कर देगी। तुम्हारा मतलब है कि मैंने उसे अपनी जुबान बंद रखने के लिए रिश्वत दी थी? जहांगीर ने आंखें निकाली। खुली रिश्वत थी। पैसे लेकर उसका मूड बिल्कुल बदल गया था, सलमा बोली। उसके बाद उसने डैनी की बात निकाली थी। तुम्हारी हरकतों की वजह से उसका हौसला खुल गया था। डैनी बता रहा था कि वो बदमाश थी, यहाँ किसी और चक्कर में आई थी। हाँ, मुझे सब मालूम है। डैनी तुम्हें लड़की की तरफ से होशियार न करता तो तुम उसे ढूंढने के लिए निकल गए होते। अब तुम किसे ढूंढने जा रही हो? जहांगीर ने जहरीले लहजे में पूछा। तुम्हारे अजमत मामू तो लाहौर की जेल में सड़ रहे हैं। यहाँ कौन रखा है तुम्हारा? मैं अपने नहीं तुम्हारे काम से जा रही हूँ। सलमा आंखें नचा कर बोली। बोतल में 4 बूंदें रह गई हैं, रात को फिर चिल्लाना शुरू कर दोगे? ओह, ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। जहांगीर का लहजा यकायक नरम पड़ गया। अब तो मैंने बहुत कम कर दी है। लीटर की बोतल 2 रोज चलती है। आदमी को पीने के लिए इतनी सी भी न मिले तो फिर इसे घर बार छोड़कर बनबास ले लेना चाहिए। सलमा ने मसनूई गुस्से का मुजाहरा करते हुए बालों में कंघा फेरा, लिपस्टिक दुरुस्त की और पर्स उठाकर बाहर की तरफ चल दी। जहांगीर के होंठों पर आसूदा मुस्कुराहट फैल गई। वो वाहियाना नजरों से सलमा की चाल का नजारा कर रहा था। सलमा घरेलू जरूरियात की खरीदारी के लिए आम तौर पर पैदल जाती थी। इस बहाने रास्ते में 2-4 शनासा औरतों से मुलाकात हो जाती थी। वर्जिश और चहलकदमी भी हो जाती थी। इस वक्त उसने गाड़ी निकाल ली। मेरी तादीब के बाद वो कोई बेएहतियाती नहीं करना चाहती थी। उस रास्ते की दुकान से सौदा सुल्फ खरीदा और फिर मैडम के फ्लैट की तरफ चल दी। गाड़ी रुकते ही मैडम का मुलाजिम दौड़कर करीब आ गया। वो सलमा की गाड़ी पहचानने लगा था। वो सलमा से पैसे लेकर वापस आ गया और बहुत तेजी के साथ लौट आया। थैले में लिपटी हुई बोतल सलमा को देकर उसने टिप के 10 रुपए शुक्रिया के साथ वसूल किए और लौट गया। सलमा ने कुछ आगे जाकर गाड़ी घुमाई थी कि अचानक उसकी नजर उसी परफ्यूम फरोश लड़की पर पड़ी जो उनको बेवकूफ बनाकर जा चुकी थी। सलमा ने बेसाख्ता गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। वो लड़की अपना बैग शादे से लटकाई कमार से बाहर आ रही थी। सड़क पर टायरों के रगड़ने की आवाज सुनकर उसकी निगाहें गैर इरादी तौर पर सलमा की गाड़ी की तरफ उठ गईं। सलमा ने मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ हाथ लहराया। सलमा के दोस्ताना अंदाज पर लड़की के कदम गाड़ी की तरफ उठने लगे। कहाँ घूम रही हो? सलमा ने अपने बराबर वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। आओ मेरे साथ आ जाओ। मैं दिन भर घर घर झांकते झांकते थक जाती हूँ। तकलीफ ना हो तो मुझे अगले बस स्टॉप पर उतार दें। लड़की ने मुजमहल से मुस्कुराहट के साथ कहा और सलमा की गाड़ी में सवार हो गई। सलमा को यह देखकर इत्मीनान हुआ था कि वो लड़की फ्रॉड नहीं थी। घूम फिर कर परफ्यूम बेचने का ही काम करती थी। उसके काम की नौयत बता रही थी कि वो गरीब और जरूरतमंद रही होगी। सलमा ने कहा, उतरने से पहले मेरे लिए 2 मर्दाना परफ्यूम निकाल देना। लड़की ने ममनूनियत से लबरेज नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब मुझे याद आया कि शायद आप ही के घर में मैंने डैनी के बारे में पूछा था। हाँ, तुम्हारा वो सवाल बेतुका और चौंकाने वाला था। सलमा ने बेपरवाही से जवाब दिया। दरअसल वो मेरा सवाल नहीं था, मुझे इस बारे में बताया गया था। लड़की ने अपने बैग में से सरबंद परफ्यूम के डिब्बे निकालकर पीछे की सीट पर रखते हुए खुद ब खुद इंकिशाफ किया। अच्छा? सलमा ने हैरत का मुजाहरा किया। मुझे यही हैरत थी कि डैनी की लड़कियों से कैसी दोस्ती हो गई। वो मर्दाना सिफात से महरूम है और लड़कियों से शर्माता है। उसके बारे में पूछने के लिए तुमसे किसने कहा था? सलमा खासी चालाक औरत थी। मेरी हदायत के बाद उसे अंदाजा हो गया था कि वो किसी बड़े चक्कर से 2-4 होने वाली थी। वो तिल वाली इस लड़की से सरसरी अंदाज में बात आगे बढ़ा रही थी। उसे डर था कि कहीं वो लड़की उसके साथ कोई खतरनाक हरकत न कर गुजरे। इस खौफ के साथ उसकी ये शदीद ख्वाहिश भी थी कि वो लड़की के मुंह से उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात उगलवा दे और फिर इन बातों से आगाह करके मुझे मरूब कर सके। वो गाड़ी में था और शायद मेरा पीछा कर रहा था। उसने तुम्हारे घर का जायजा लेने और कुछ खास बातें मालूम करने के एवज 1000 रुपए की पेशकश की थी। बात टेढ़ी और खतरनाक होने के बावजूद मैं तैयार होगी, क्योंकि मेरे लिए 1000 रुपए की रकम बहुत बड़ी थी। मैं हफ्ता भर तक के खाने के बाद मुश्किल से इतना कमीशन कमाती हूँ।
ओहो, सलमा खोखली आवाज में हंसी। फिर तो वह हमारा कोई दोस्त होगा जो हमारे साथ डैनी को भी जानता होगा। उसने मजाक किया होगा। हुलिया क्या था उसका? पढ़ा लिखा, शरीफ और मालदार आदमी था। इस गरीब लड़की के लिए वो ख्वास से ज्यादा अहम थे। घुटे हुए बदन का सांवला सा आदमी था। उसके माथे पर किसी पुरानी चोट का बड़ा सा निशान था। लड़की रजाकाराना तौर पर ताउन कर रही थी। सलमा ने गाड़ी की रफ्तार कम करके अपने पर्स से 1000 रुपए का नोट निकाला और लड़की की गोद में डाल दिया। लड़की ने बकाया रकम लौटाने का इरादा किया ही था कि सलमा बोल पड़ी, रहने दो, ये बाकी पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उस आदमी से बात करते हुए मुझे ये बेफिक्री थी कि मुझे सिर्फ बात करनी थी। आपके घर या घर में रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। लड़की ने सलमा के बढ़ते हुए इखलाकी दबाव के नतीजे में अपनी सफाई पेश की। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। सलमा ने उसे दिलासा दिया। वापसी पर वो तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मेरी बातें सुनकर कुछ मायूस हुआ था। वो शायद समझ रहा था कि मैं डैनी का नाम पता लिख लाऊंगी। अब जो कुछ हुआ हो गया, आइंदा एहतियात रखना। तुम खूबसूरत लड़की हो। हमारे फ्लैट में कार वाले का कोई बदमाश साथी भी हो सकता था। वो तन्हाई में तुम्हें दबोच लेता तो क्या होता? लड़की की इज्जत 1000 रुपए से बहुत ज्यादा कीमती होती है। बेगम साहिबा, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। बस इस वक्त लालच में मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। फ्लैट में इस वक्त मेरा दम निकल गया था जब आपके मियाँ ने मेरे हाथ पर चुटकी ली थी। इस पर आपको गुस्सा आ गया था। वो शरारती हैं, दिल के बुरे नहीं हैं। जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे थे। सलमा ने जल्दी से बात बना दी। मैंने तो ये भी देखा था कि एक बार उन्होंने तुमको आंख भी मारी थी। लड़की ने शर्मा कर अपना सर झुका लिया और दबी दबी आवाज में बोली, आप बहुत अच्छी बीवी हैं। अपने मियाँ की आदतों को जानती हैं। अच्छा हुआ कि आपने इनके लिए 2 मर्दाना परफ्यूम ले लिए। अब कोई 10,000 भी दे दे तो हमारे घर का रुख ना करना। सलमा ने एक फौरी अंदेशे के तहत जोर देकर कहा, इस वक्त मैं बाहर हूँ, वो घर में अकेले हैं। ऐसे में तुम पहुंच जाओ और इन पर शैतान आ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। सलमा ने गाड़ी सड़क के किनारे लगाकर रोक दी। लड़की ने उसे सलाम किया और बैग बंद करके गाड़ी से उतर गई। सलमा ने बहुत गौर से ये देख लिया था कि लड़की के दाहिने रुखसार का कयामत खेज दिल 100% कुदरती था। इस लड़की से इत्तिफाकी मुलाकात सलमा को कुदरत का एक इनाम महसूस हो रही थी। जब उस लड़की की आमद के बारे में फोन पर मेरी और जहांगीर की बात हुई तो लड़की के दिल का मुआम्मा वजूद में नहीं आया था, लेकिन मैंने अपने बारे में लड़की के तजस्सुस की बिना पर उसे सख्त खतरनाक करार दे दिया था। इस मुलाकात में यह गिरा खुल गई थी कि वह लड़की बेजरत थी। असल खतरा सांवले रंग के उस कार सवार की तरफ से था जिसने 1000 रुपए देकर लड़की को जहांगीर के घर भेजने पर आमादा किया था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर जहांगीर को और फिर मुझे इन तफसीलात से आगाह कर देना चाहती थी। जहांगीर के लिए इतला बम के किसी धमाके से कम नहीं थी कि दिल वाली लड़की इन्हीं एतराफ में मंडला रही थी। उसे अपनी आफियत खतरे में नजर आने लगी थी। पूरी कहानी सुन लेने के बाद रफ्ता रफ्ता उसके औसान बहाल हुए। उसने सलमा और लड़की के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में बहुत कुरेद कर सवालात किए और सलमा ने उसे हर बात बिला कमोकास्त बता दी। सिर्फ बातें गोल कर दी जिनका ताल्लुक जहांगीर के इखलाक, किरदार और हरकतों से था। जहांगीर ने फौरी तौर पर हमारे घर फोन किया। वह मुझसे बात करने के लिए मरा जा रहा था। गजाला ने उससे मसले के बारे में पूछना चाहा, लेकिन वो एक लफ्ज भी बताने पर आमादा नहीं हुआ। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मुझसे कहाँ राब्ता हो सकता था। जहांगीर के कहने के मुताबिक वो मामला बहुत संगीन और गंभीर था जिसके लिए मुझसे बात होनी जरूरी थी। गजाला ने मजबूर होकर उसे मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर दे दिया। मुझे वहां पहुंचे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। अव्वल खान से इन मामलात के सारे नशीब फराज पर बात हो चुकी थी, लेकिन जलाल के किसी आदमी का दूर दूर तक पता नहीं था। होटल का रहायशी रजिस्टर हम तक लाने की कोशिशों में वो न जाने कहाँ रह गया था। इसी दौरान में जहांगीर का फ़ोन आ गया। वो बहुत जोश में था और जज्बाती हो रहा था। उसने मुझे बहुत कुछ बता दिया, लेकिन उसके पास मेरे हर सवाल का जवाब नहीं था। आखिरकार उसने सलमा को रिसीवर दे दिया। मुझे इन दोनों के खानगी इख्तलाफात और झगड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मजबूरन मुझे वो सब भी सुनना पड़ रहा था। ये बात शक व शुबे से बाला हो चुकी है कि रा की वो देवी कराची में नहीं है जो लाहौर में काम कर रही थी। इन दोनों से बात करने के बाद मैंने अव्वल खान को आगाह किया। क्यों, क्या जहांगीर को कोई नई बात मालूम हुई है? उसने चौंक कर पूछा। जहांगीर और सलमा की सारी बातें दोहराए जाने के काबिल नहीं थी। मैंने चंद फिक्रों में अव्वल खान को खुलासा सुना दिया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। वो खुश होकर बोला, अब इनका एक और आदमी नजरों में आ गया। शहर में मुतवस्सित कामत वाले सांवले रंग के हजारों आदमी होंगे, लेकिन इनमें से 2-4 ही की पेशानी पर चोट का निशान होगा। उसे पहचाना जा सकता है। यह भी हो सकता है कि वो मकामी या सिरे से पाकिस्तानी ना हो, वो कोई भारतीय भी हो सकता है। उसने सारी हिलाकर मेरी बात से इत्तिफाक किया, फिर तशवीश अमेज लहजे में बोला, अब मुझे फिक्र होने लगी है। जलाल का वो आदमी कहाँ रह गया? तुम उसे फ़ोन करके मालूम तो करो। जलाल इतना गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। मैंने उसकी तजवीज़ से इख्तलाफ करते हुए कहा, कोई गड़बड़ होती तो वो खुद ही मुझे फ़ोन कर देता।
ہم آپس کی باتوں میں انتظار کا وقت گزارتے رہے۔ اس دوران میں نے ایک مرتبہ گھر فون کر کے غزالہ کو صورتحال بتا دی۔ 9:30 بجے فون کی گھنٹی بجی تو میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی بجائے براہ راست جلال کی آواز آئی تو میں چونک پڑا۔ تم کہاں موجود ہو؟ میں زیادہ دور نہیں ہوں، ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ نیچے ہوٹل کی لابی سے انٹرکام پر بات کر رہا ہوں۔ اوہو، میں وہ اطلاع سن کر مضطرب ہو گیا۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ تم پہچانے جا سکتے ہو، تمہارا آدمی کہاں رہ گیا؟ بات میرے آدمی کے بس کی نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے خود نکلنا پڑا۔ وہ میرے لہجے کے اضطراب سے محظوظ ہوا تھا۔ تم میری شناخت کی فکر نہ کرو، اس وقت میں ایسے حلیے میں ہوں کہ مجھے تم بھی آسانی سے نہیں پہچان سکو گی، اسی لیے میں انٹرکام پر اوپر آنے کی اجازت لے رہا ہوں۔ جلد آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے عجلت میں جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر میں نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ اس نے کوئی مصنوعی میک اپ استعمال کیا بغیر اتنی مہارت سے اپنا حلیہ تبدیل کیا تھا کہ پیشگی اطلاع کے بغیر میں اسے آسانی تو کیا مشکل سے بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کے سیاہ بال تیل میں تقریباً لتھڑے ہوئے تھے، بائیں مانگ نکال کر اس نے بال دونوں طرف جما لیے تھے۔ وہ چشمہ استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر باریک کمانی میں جڑے ہوئے سفید شیشوں کی اینک دیکھ کر یہ گمان ہو رہا تھا جیسے وہ ایک مدت سے بینائی کی کمزوری کا شکار ہو۔ بوسکی کی شیروانی، کالر کرتے اور لٹھے کے پاجامے پر سیاہ واسکٹ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ اس کے بدن پر صرف توند کی کمی تھی، ورنہ وہ پکا مارواڑی سیٹھ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک ہلکا اور چپٹا سا چرمی بیگ جھول رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے جلدی سے اندر بلایا اور دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ شاندار! اول خان نے اسے دیکھتے ہی بے ساختہ نعرہ لگایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم بالکل بدلے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ وہ جلال کے سامنے کچھ محتاط رہتا تھا اور اس سے کسی بھی قسم کی بے تکلفی کے مظاہرے سے گریز کرتا تھا، مگر اس وقت اسے بدلے ہوئے روپ میں دیکھ کر اپنی بے ساختہ مسرت کے اظہار پر قادر نہیں رہ سکا۔ میرا یہاں دیکھا جانا ہمارے مشن کے مفاد میں نہیں تھا۔ یہاں سرکاری عہدیدار بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ کئی بار میں اس ہوٹل میں رک چکا ہوں، ڈرتا کہ کوئی پہچان لے گا، اس لیے یہاں آنے سے پہلے یہ عارضی تبدیلیاں کر ڈالیں۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کپڑے میرے اپنے ہیں، میں اپنے گھر میں کرتا پاجامہ ہی استعمال کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا آدمی کہاں رہ گیا؟ میں نے پوچھا۔ اصل پروگرام تو اس کے آنے کا تھا، وہ یہاں آیا تھا اور ناکام رہا۔ وہ رجسٹر DIG صاحب لیے بیٹھے تھے، تم نے کیا کر لیا؟ تم بھی خالی ہاتھ آئے ہو؟ وہ رجسٹر خاصا ضخیم اور بڑا ہوتا ہے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ انہوں نے مجھے بھی ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ میں رجسٹر کے 10 صفحات کی فوٹو کاپی لے آیا ہوں۔ اس نے خوشخبری سنائی۔ ویری گڈ، میں نے خوش ہو کر کہا، اتنے صفحات بھی کافی ہیں، کام بن جانا چاہیے۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر طے کیے ہوئے کاغذوں کا ایک پلندہ نکال کر میرے اور اول خان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے رجسٹر پر ایک سرسری نظر ڈالی تھی، مگر مجھے اس میں کام کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ اب تم اسے دیکھ لو، شاید کہیں میری نظریں چوک گئی ہوں۔ رجسٹر کی ان تصویری نقول کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے میں نے اسے سلمہ کے تجربے سے آگاہ کر دیا۔ اسے اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں تھی، اس کی دانش میں دیوی والا قصہ پہلے ہی تمام ہو چکا تھا، اس پر مزید سر کھپانا فضول تھا۔ میں نے آخری صفحے سے رجسٹر کے اندراجات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ہوٹل میں 3 شفٹ کی ڈیوٹیوں کی وجہ سے تحریر میں فرق ضرور تھا، لیکن ہر شفٹ میں کیے جانے والے اندراجات یکساں تحریر میں تھے۔ میں آخری تاریخ سے پیچھے چلتا رہا۔ پچھلے روز کسی حشمت خان کی آمد کا اندراج بالکل مختلف تحریر میں تھا۔ رجسٹر کے مطابق وہ پچھلے دن شام 4 بجے آیا تھا اور بدستور ہوٹل کے کمرہ نمبر 310 میں مقیم تھا۔ میں پیچھے چلتا رہا۔ ان 10 صفحات میں 3 مرتبہ حشمت خان کی آمد کا اندراج تھا۔ تینوں مرتبہ شفٹ ڈیوٹی والے یا والی کے بجائے کسی اور نے اس کی آمد درج کی تھی، کیونکہ پوری شفٹ میں وہی ایک اندراج مختلف تحریر میں تھا۔ تینوں مرتبہ لکھی جانے والی مختلف تحریریں کسی ایک ہی شخص نے لکھی تھیں۔ جلال میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ مجھے اپنی مشق میں کچھ کامیابی حاصل ہو رہی تھی، لیکن اس نے میری مصروفیات میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔